Again, good afternoon, everyone. So, in the previous class, we have seen with scope of variables. Okay, so we have seen local variables and we have seen field variables. Okay, so field variables means which are declared near the class is called field variables. Okay, and which are declared in the main program is called as local variables. So we have seen with scope of variables in the previous class. So we'll start with the today's class, that is boxing and unboxing. So the most important topic for your examination, fixed question. We can say it as fixed question for the examination. Okay. So we'll see now. So boxing and unboxing. In object-oriented programming, methods are invoked using objects. Okay. So object-oriented programming ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂದ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಜಾವಾ. ಓಕೆ, so in Java also you have studied, and we can say that in object oriented programming methods are invoked using objects. So objects ಜೊತೆನೆ ನಾವು methods ನ invoke methods is nothing but your functions. Okay, so functions ನಾಗ ನಾವು object ಜೊತೆನೆ ನಾವು invoke ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ object oriented programming ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ already. Okay, so you have also seen your Java programming language. Okay, since value types such as int and long are not objects. So ಯಾವ int ಮತ್ತೆ long ಅವೆರಡು objects ಅಲ್ಲ. Okay, we cannot use them to call methods. Okay, so int ಮತ್ತೆ long ಏನಿದಾವು object ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು methods ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ object oriented programming ಒಳಗ int ಮತ್ತೆ long ಜೊತೆ ನಾವ್ನ objects ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಕ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. So C# enables us to achieve this through a technique known as boxing. Okay, so C# ನಾಗ ನಮಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಂದ್ರೂ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಒಳಗ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಇನ್ವೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅದ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡ್? Everybody cleared about this slide? Please reply. Okay, I want reply from everybody. Okay, so we'll go for the next slide. Okay, so boxing means the conversion of a value type on the stack to an object type on the heap. Okay, so boxing ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಿರ್ತದ ನೋಡಿರಿ ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ, ಹೀಪ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನಿಂತ ನಮ್ದು ಹೀಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು, value type is converted to the object type. Okay, so that is the conversion is converted from stack to the heap. Okay, so conversely the conversion from an object type back to a value type is known as unboxing. So unboxing ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. So boxing means the value type is converted to the object type. Okay, so that is from stack to the heap. Okay, so but unboxing is object type to the value type. So everybody cleared about the definitions of object boxing and unboxing? Please raise your hand or reply with yes or no. So everybody cleared with the definition of boxing and unboxing? Okay, so we'll go for the next. So we'll study in detail about the boxing and unboxing. So first we'll study about the boxing. Okay, so boxing andre ಏನು ನೋಡ್ರಿ,
any type, okay, value or reference, ಅದು value ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ reference ಇರ್ಬೋದು, can be assigned to a object without an explicit conversion. Okay, so ಅದು value type or reference type ಎರಡೂನು ನಾವು ಯಾವುದು explicit conversion ಇರ್ಲಾರ್ದನೆ ನಾವು object ಗೆ assign ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ value type or reference as type is converted to the object. Okay, so ಯಾವುದೇ ಒಂದು explicit conversion ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಓಕೆ, when the compiler finds a value type where it needs a reference type, it creates an object box into which the places the value of the value type. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಕಂಪೈಲರ್ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನ ನೋಡ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪಿಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಮಾಡ್ಕೊತದ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನೋಡ್ತದಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಿದ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತದೆ. ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ. ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೋಡ್ ಇಲುಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ m equal to 100 ಅಂತ ಬರ್ದಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om equal to m, ಸೊ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ m. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ m equal to 100 ಏನದ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om equal to m ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಓಕೆ, when executed this code, ಈ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಟೆಂಪ್ರರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೀಪ್ ಒಳಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಯಾವಾಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಯಾವಾಗೂ ಹೀಪ್ ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om equal to m ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕೊಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕಂಪೈಲರ್ ತಾನೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದ ಹೀಪ್ ಒಳಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾನು ಇರ್ತದೆ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಟೈಪ್ ಬರೆದ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om equal to m ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರು ನಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಬೈ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ m equal to 100 ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om equal to ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ m ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ m, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ m ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ m ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om equal to m ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om equal to ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಬರೆದು m ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಟ್ ದಟ್ ದ boxing operation creates a copy of a value of m integer to the object om. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ m ಇಂದ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om ಒಳಗ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ m equal to 100 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om equal to ಏನಾಗ್ತದೆ 100 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ m ಒಳಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ om, ದಟ್ ಈಸ್ om ಒಳಗ ಕಾಪಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? So everybody cleared about the two types of boxing conversion method. One is simple, you have to give object om equal to m. So the second one is C style casting, align ಬರಿಬೇಕು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ object m ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. So ಎರಡರ ಒಳಗೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the value of the m integer is copied to the object om. So everybody cleared with this boxing conversion method? Please raise your hand or reply with yes or no. What about others? Only 4 to 5 people replied. What about others? Okay. Okay. Lower your hands. So next slide. Now both the variables m and om exist, but the value of om resides on the heap. Okay, so ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತಾವ, m ಮತ್ತು om ಇಂದ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ om ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೀಪ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ, m ವ್ಯಾಲ್ಯೂ
ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಂ ಇಂಟಿಜರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ನಿಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂ ಒಳಗೆ ಕಾಪಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ತದೆ? ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಓ ಎಂ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಾರಿ ಎಂ ಇಂದ ಓ ಎಂ ಒಳಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಎರಡರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಓ ಎಂ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೀಪ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನದಾವ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದಾವ, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಓ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೀಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೂನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕೋಡ್. ಏನು? ಇಂಟ್ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಓಕೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ. ಸೊ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ನಾನು ಇಂಟಿಜರ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸೊ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಅಂತ ಹಾಕಾಗತ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂ ಯಾವ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ? 20 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ 10 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಯದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂ ಒಳಗ 10 ಅಂತ ಕಾಪಿ ಆಗ್ಯದ. ಮತ್ತ ಆಮೇಲೆ ಎಂ ನ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಂ ಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? 20 ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 20 ಈಗ ನೀವು ಕಾಪಿ ಕನ್ಸೋಲ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಂದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಓ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿನಂತೆ ಓ ಎಂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು, ಏನು 10 ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಸೊ ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 20 ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಓ ಎಂ ಒಳಗೆ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? Everybody here? Are you all able to listen my audio clearly? Everybody cleared with this? Okay. So when a code changes to the value of m, the value of m ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆತಂತಂದ್ರೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಓ ಎಂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾಗ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಂ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಓ ಎಂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೀಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪೈಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಗ ಅದು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ನಾಗೂ ಬರೀಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಒಳಗೂ ಬರೀಬಹುದು. ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನಾಗ ನಮ್ಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡರ ಒಳಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡರ ಒಳಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓ ಎಂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್? ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪ್ಲೈ. Please, I want reply for everyone. I want reply from everyone. Please reply. Raise your hand or at least yes or no. Okay. So next we'll go for the unboxing method. Okay. Lower your hands. Okay, so next we'll go for the unboxing method. ನೋಡ್ರಿ unboxing method ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? So unboxing is the process of converting the object type back to the
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗ್. ಸೊ ಈ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆತ, ಸಾರಿ. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನ, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಅ ವೇರಿಯಬಲ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಬೀನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಏನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಳಿದೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗತ್ತದೆ. ವೈಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. See now, my voice clear, Sneha? Now it's clear? Okay. ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಅದು ಫೋನ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಫೋನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ಟಕ್ ಆದಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಲಾದ ಏನದ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳತ್ತಾನ, ಇನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಟು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಾನ, ಇಂಟ್ m equal to 10, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ OM equal to m. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತದ, ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗತ್ತದ. ಓಕೆ, ಸೊ m ನ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ OM ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು, ಇನ್ನ ಒಂದ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಂಟ್ n ಅಂತೆ ಒಂದ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾಗ OM ಇಂಟ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಾಗ ಕೊಟ್ಟು OM ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ OM ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಂತ ಇಂಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್, ಅದ್ರೊಳಗ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೊಸ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ n ಅಂತ ತಗೊಂಡಾನ. ಸೊ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನದ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್? Everybody understood how to write this sentence for unboxing? Okay. So next, when performing unboxing, so unboxing ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ C# checks that the value type we request is actually stored in the object under conversion. Okay, so ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ C# ಏನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಒಳಗ್ ಅದಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ. ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್, ಇಂಟ್ m equal to ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು, ಸಾರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ a value we have to ensure that the value type is large enough to hold the value of the object. Okay, ಸೊ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮತ್ ಆಫೀಸ್ ಕೊಡಾಕತ್ತಿರ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್, ಈಗ ಇಂಟ್ n equal to ಅಂತ ಕೊಡಾಕ್ತಿರ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ n ಅಂತ ಕೊಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆ ಇಂಟ್ n ಅದ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಎನಾಫ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳತ್ತಾನ. ಸೊ ಅದು ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತಾನ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ
when unboxing a value, so ಒಂದ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೈಪ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ ಅದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾಕತ್ತಾನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್. ಸೊ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇಂಟ್ m ಈಕ್ವಲ್ ಟು 500 ಕೊಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ 4 byte. ಓಕೆ, ಸೊ 4 byte ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಟ್ಟಿರಿ. ಬಟ್ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟ್ ಇಂದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ 4 byte ಅದ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎರರ್ ಬರ್ತದೆ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವಾಗೂ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಂಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೈಟ್ ಕೊಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್. So notice that when unboxing we need to use explicit cast. This is because in the case of unboxing an object could be cast to any type. Therefore the cast is necessary for the compiler. So ನೀವು ಯಾವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಸೈಜ್, ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೈಲರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್? Everybody cleared about the unboxing? Please raise your hands or reply with yes or no. Okay. What about others? What about others? Who's given that unboxing method name? Who is that who's replied yes now? Sachin. Why Sachin? I'll not put your attendance sheet. Sachin. And who is your favorite friend? I am not your, you are not my favorite friend. And who is that technical Guruji? Kuldeep. Okay, both are absent. Sachin and Kuldeep both are absent for today's class. Yes. Both are absent for today's class. If you are present also, I'll put absent. Okay. So everybody cleared about the today's class, boxing and unboxing. Important for your examination for 5 marks. Okay. Compulsory they will ask for 5 marks. Okay. So any doubts in this boxing and unboxing method? Anybody have any doubts in boxing and unboxing method? Okay. Okay. So today we have completed the first chapter in the second unit. Okay. So second unit again first chapter complete after. So the second chapter is operations. Okay. So next operations which is also easy. So I will continue in the next class about the second chapter. So today we have completed the first chapter note. First chapter in the second unit. Notes I will give you within the 2 days. Okay, so 2 days na first chapter in the notes course. So clear aata second unit na again the first chapter complete aata. Clear hai? Okay. Okay. So tomorrow I will start on second unit and notes I will give you within 2 days. Okay. So land here. Thank you all. Enjoy your day. Okay. ಮಸ್ತ್ ಹಬ್ಬ ಗಿಬ್ಬ ಮಾಡಿರಿ, ಮಕ್ಕೋತೀರಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೋರಿ.